Dear students, after three Carnatic wars, the British gained a political control over Carnatic regions. Later, their concentration towards Bengal province. To control Bengal province, they won two major wars, that is Battle of Plassey and Battle of Buxar. Before going to Battle of Buxar, we want to know about the outcomes of Battle of Plassey. Battle of Plassey held in 1757 between Siraj-ud-Dawla and British. What are the results of Battle of Plassey? So in this battle, British gained power. The war brought out the immorality, lack of unity among the Indians, and the greed of Indian business. And Mir Jafar became the Nawab of Bengal. Later, the company gained exclusive rights to do business in Bengal, and Mir Jafar had to pay rupee 17 crore and 70 lakhs as the relief of Siraj-ud-Dawla's attacks on Fort William. And in nutshell, Mir Jafar becomes a continuous victim of company and its employees. Even though the treasury went bankrupt due to this greedy nature, the greediness of the company and its officials were never satisfied. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದುರಾಸೆ ಇಡೀ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The British projected Mir Jafar as the inefficient Nawab and brought in his nephew Mir Qasim as the new Nawab. Mir Jafarನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಅನ್ನು ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. But here also Mir Qasim never obliged the British rules and their over interference. It's cause of another war, that is Battle of Buxar in 1764. Mir Qasim was an efficient administrator. In the beginning, he remained loyal to company. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನವಾಬನಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ. He paid 2 lakh pounds to the company and gave away few places to it. But shortly, he declared himself as an independent king. ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. So, after verifying the misuse of Dastak, he declared that the business is duty free in Bengal. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಸ್ತಕ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗ ನವಾಬ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಫರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ನವಾಬ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ತರಿಸಿತು, ನವಾಬನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೆ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಗೈನ್ ದಿ ಡಿಥ್ರೋನ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂನ ಪದವಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನನ್ನೇ ತಂದು ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. As Mir Jafar knew about the cunningness of British, he went for and organized a war against them. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೋಸ, ಇವರ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಷನ್ಸ್ and Mir Qasim entered into agreement with the Mughal ruler Shah Alam II and Nawab of Awadh Shujawud Dawla. Shah Alam II and Shujawud Dawlanondige ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. So this combined force of Mir Qasim faced the British army led by Hector Munro at Buxar in 1764. 1764ರಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸೈನ್ಯ ಹೆಕ್ಟರನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ got defeated and ran away from the battlefield. Shah Alam II surrendered to British. ಸೊ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಸೋತು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೊಘಲ್ ರೂಲರ್ ಆದಂತಹ ಶಾ ಆಲಂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಒಕ್ಕೂಟ ಸೈನ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನೀತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸರ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾ ಆಲಂ II accorded the Diwani rights over Bengal to British. ಬಂಗಾಳದ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. And Shah Alam II gave away all the rights over Bengal to British for an annual fees of rupees 26 lakh. 26 ಲಕ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂಗಾಳದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. And the Nawab of Awadh had give away the fine of rupees 50 lakh for waging a war against the company. ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಧಿನ ನವಾಬ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And with the death of Mir Jafar, the company paid pension to his son and took over the entire administration of Bengal. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the Boxer battle made the British as the real holder of power over Bihar, Bengal and Odisha province. ಇವತ್ತಿನ ಬಿಹಾರ, ಬಂಗಾಳ ಅಥವಾ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು, ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಡೀ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಅವಧ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ 1765. In 1765, the Robert Clive brought a new rule, that is dual government concept. ಸೊ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ 1765 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ನವಾಬ ಹ್ಯಾಡ್ ಪವರ್ ಓವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತತ್ವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನಿತರೆ ಆಡಳಿತದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನವಾಬನದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ಸ್. ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ಸ್. So like this, the wage war and cunning policy, the British control over Bengal province. The complete Bengal came under the control of British. Thank you very much to watch this video.